सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। सिख चैनल देख रही सारिया ही संगतां दा मैं स्वागत करदा हाँ जी। अज असीं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे साहिबजादियां दी जो शहीदी सफ़र है, जो शहीदी सफ़र की गल नूं आपां अज आरंभ कर लगे हाँ। तो आओ आरंभता तो पहलों गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी की फतेह दे नाल सांझ करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप देख रहे हो जी प्रोग्राम इतिहास के पन्नियां विचों। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे चारे लाल जिन्हां ने शहादत का जाम पीता, जिन्हों असी अरदास विच पंजां प्यारियां तो बाद विच याद करते हैं कि पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां उन्हां दी कमाई का असी ध्यान करके कहने हैं कि बोलो जी वाहिगुरू। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज इस पोह का महीना जिंदे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के परिवार के 5 जियां की शहादत है, जिंदे विच अनेकां सैकड़े सिंह जिहड़े ने उन्हां ने शहादत का जाम पीता है। इस पोह के महीने बारे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी आखते ने, पोख तुखार पड़े वन तृण रस सुख है। कि पोह का महीना ऐसे कक्कर का महीना, ऐसी ठंड का महीना है कि इस दे विच जिथे बच्चे बजुर्ग प्रभावित होंदे ने, उत्थे बनस्पति जिहड़ी है उनदे विचों भी पोह की कड़कदी ठंड दे नाल उनदे विचों रस जिहड़ा है वो सुकना शुरू हो जाता है। अज असी इस प्रोग्राम के जरिए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के उस परिवार की शहादत के सफ़र के नाल असी अज चलण का यत्न करांगे, क्योंकि अज का जो दिन है, इस दिन अज पहला दिन है जिदन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी आनंदपुर साहिब नूं छड्डना करते हैं। इतिहास की आरंभता जेकर करिए तो असी देख सकते हैं कि पिछला 7 महीने जिहड़े गुजरे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अते उन्हां दे प्यारे सिख 5 प्यारे साहिबान, उन्हां दे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे चारे साहिबजादे, मातावां, परिवार, ये सारा ही आनंदपुर साहिब दे अंदर है। मई महीने दे विच आनंदपुर साहिब नूं घेरा पैना शुरू होया। पिछोकड़ वाल जेकर झात मारीए तो पिछोकड़ ये गल दसदा है कि सतगुरु महाराज जी के दरबार दे विच असाम का राजा रतन राय हाज़र हुंदा है। रतन राय जिस वेले सतगुरु महाराज जी के दरबार विच हाज़र होया तो उन्हें बहुत सारिया बेशकीमती जो किसी भी राजे महाराजे के कोल नहीं सन, ऐसियां वस्तुआं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरनां दे विच भेंट कीतियां, जिन्हां विच विशेष तौर पर प्रसादी हाथी का जिक्र मिलता है, जां विशेष तौर पर 5 कलां शस्त्र की गल की जाती है। सतगुरु महाराज जी के दरबार की शोभा, क्योंकि सिख जदों भी जिथे भी वसदा होवे ना, अज भी सिखां दे मन दे विच ये भावना हमेशा रहिंदी है कि वो अपने जीवन विचों जो भी कीमती वस्तु देखते हैं वो सतगुरु महाराज जी के दरबार दे विच जाके भेंट करते हैं। जिवें महाराजा रणजीत सिंह जी ने देखिया सी कि बहुत सोहनी एक चाननी उन्हां दे उपर लगाई गई, हैदराबाद के नवाब ने भेजी, पर महाराजा रणजीत सिंह जो चाननी नूं देखिया तो धन गुरु रामदास का शुकराना करता कि सच्चे पातशाह महाराज, मैं ते तेरे घर का गुलाम हाँ, ये मेरे दरबार दे विच ऐसियां चाननियां नहीं चाहिदियां, ये चाननी तां तुहाडे दरबार दे विच लगनी चाहिदी है। इतिहास उस पासे फिर आपां ना चलदियां होइयां सतगुरु के दरबार की जदों गल करते हैं तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार विच अनेकां बेशकीमती अनमोल वस्तुआं जिहड़ियां संसार दे विचों सिखां नूं प्राप्त हुंदियां ते महाराज जी के दरबार दे विच आ करके भेंट करते हैं। इन्हां दे विचों प्रसादी हाथी ते खास तौर पर 5 कला शस्त्र, जिहड़ा इक्को ही शस्त्र 5 वक्रे वक्रे शस्त्रां दा रूप धारण करता है, महाराज नूं रतन राय ने भेंट किया। पहाड़ी राजा भीम चंद सतगुरु महाराज जी के कोल अपना वजीर भेज के ते इन्हां वस्तुआं की मंग इस करके करता है कि मेरे पुत्र का विआह है तो मैं इन्हां दे नाल अपनी शोभा बढ़ाउणा चाहुंदा है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब कमाल उनके मन नूं भास गए कि इनके मन दे विच लालच है तो ये कब्जा इन्हां वस्तुआं ते करना चाहुंदा है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਇਹ 22 ਧਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 22 ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 22 ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਜਿਤਨੀ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੇਰੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। 4 ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜਾਵੇ, 2 ਜੂਝੇ 2 ਜਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਮਗਰ ਫੌਜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪੀ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਰ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਨੰਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਮੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਾ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਕਿਆ ਵਿਸਾ, ਕਿ ਗਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੰਮੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ।
पर महाराज जानते सी सौं दे विच सच्चाई नहीं आ। पर महाराज सिखां दा मन पक्का करन वास्ते महाराज दिखाउंदे ने कि ये किवें तुहाडे नाल धोखा करनगे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज उन्हां ने कुछ गड्डियां दे उत्ते जिहड़ा कुछ वेस्ट समान सी, उस वेले टुੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ समान सी, ਉਹ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਸਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸਮ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਝੂਠ ਜਾਂ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੋਏ ਪਟਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ 1675 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਹੈ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ। योगी अल्लाह यार खां लिखदा है कि तारों की शाम में साहिब रवां हुए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जिस वेले किला छड्डदे ने ते एकदम जिहड़ा सीधा रस्ता रोपड़ नूं जांदा है महाराज ने वो नहीं चुनिया। हेठार दियां पगडंडियां ने जिन्हां दे राहीं सच्चे पातशाह महाराज ने किला छड्डना है। महाराज ने बिल्कुल विਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ सब तो अगे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने ते उन्हां दे नाल बहुत सारे जिहड़े सिख ने ते नाल ही जिहड़े 5 प्यारे ने। विचकार तिन्ने मातावां ने, माता साहिब कौर जी ने, माता सुंदर कौर जी ने, माता गुजर कौर जी ने, छोटे साहिबजादे ने ते होर सिखां दे परिवार ने।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਚਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰੇ ਗਏ। ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਗਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਖਾ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਿੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜਲ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਬੀਤਦਾ ਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਫ਼ਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।